बंद। हुण की हो गया? सफाई तो जदों होनी है ना उदों हो जाऊगी। जो तुसी जा रहे हो तो एक कागज ना कूड़े च सिट दियो। अच्छा ये कागज तो भलेखे नाल चले पे सीगे। ये तो साडे भी किसी काम दे नहीं, तू ले ला। नहीं नहीं, मैं क्या ना ए कागज मेरे किसी काम दे नहीं, इन्हां नूं सुट दियो। ओ आ तो तेरे बैंक लोन दे कागज आ, सुटने क्यों आ? ए बैंक दे कागज नहीं है ते मेरे किसी काम दे नहीं है ते मेरे दस्तखत तो बिना ਤੁਹਾਡੇ भी किसी काम दे। ये तू की कहनी पी है देशो, मतलब जो मैनू कहना चाहिए तुसी दोनों मैनू बेवकूफ समझदे हो। पर ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ बेवकूफ कदों बनाया? मुकरन दी कोई लोड़ नहीं है, कोशिश तो तुसी कीती सी, पर हुण मैं वो पहला वाली देशों नहीं रही कि अखा मीट के तुहाडी सारी स्कीमां सिरे चढ़ा देवांगी। स्कीम? केड़ी स्कीम? बैंक दे कागज तलाक दे कागजां नाल बदलण वाली स्कीम। ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा मैनू पता नहीं लगूगा? मैं इन्नी भी मूर्ख नहीं हां। ये तू की कहनी विदेशो तलाक दे कागज? सानू नहीं पता कि ये कागज किद्दां इत्थे आए। सादा भोले बनने की लोड़ नहीं है, मैं तो इन्हां कागजां उत्ते निगाह पैंदे ही समझ गई सी कि ये बैंक दे कागज नहीं ने। आ कागज तुसी मेरे सामने बदले सी। सी कागज बदले? पर कदों? जदों मेरे कमरे च चद्दर बदलण आए सी। थानू की लगदा है मैनू पता नहीं लगूगा? तुसी तां ऐदां दे हो ना कि मेरी नींद हराम करके ही साल। थानू की फर्क पैंदा है कि मेरा बिस्तरा विछया या नहीं विछया? ओदा तो तुसी स्कीम वधिया लगाई सी, पर वो तां चलदी जे तुहाडे सामने कोई अंगूठा लगाउण वाला हुंदा। पर थानू तां इह पता ही नहीं कि देशों हुण बिना पढ़े किसी भी कागजां उत्ते दस्तखत नहीं करती। तुसी तां आराम नाल सवेरे आना सी ते तैयार हुए कागज लेके चले जाने सी, पर थानू नहीं पता कि देशों हुण बिना पढ़े कोई भी कागजां ते दस्तखत नहीं करदी। तुसी तां दोनों ऐदां दे हो ना कि तत्ती तवे ते भी हथ रख के सौं खा लो, मैं तां भी तुहाडे उत्ते अखां मीट के विश्वास ना करा। तेनू ना साडे उत्ते कोई भरोसा नहीं है। तू तां अपना मुंह बंद ही रखना तां ही वधिया। मैनू सब कुछ पता है कि अरमान नू इह सलाह किन्ने दित्ती होनी है। वैसे तां मैनू तुहाडे दोहां बारे चंगी तरह पता सी, पर यह अंदाजा नहीं सी लाया कि तुसी इन्नी नीच हरकत कर सकदे हो। तुहाडा झूठ, फरेब ते पिठ पिछे कितनी चलाकियां दा तां मैनू पहला ही पता सी। वो कहंदे हुंदे आ ना, चोर चोरी तो जाए बेईमानी तो ना जाए। तुहाडे कोलों तां ईमानदारी दी मैनू पहला ही कोई आस नहीं सी। चंगा तुझ साडे नाल करदी भी ना आजकल, वो भी सानू पता है। जो बीजोगे ना ओही वड्डोगे। ओदा तां मैं तुहाडा कोई कसूर नहीं कड्डदी, पर इस जनानी नाल रल के जो तुसी चलाकियां सिख रहे हो ते मेरे उत्ते आजमा रहे हो ना, मैनू सिर्फ ऐसे गल दा फिक्र है वानी मेरा पूरब तुहाडे कोल रह के की सिखूगा। पूरब मेरा भी पुत्र, तेनू बहुता फिक्र है ओदा। फिक्र क्यों नहीं होगा? तुहाडे नाल रह के मेरा पुत्र भी आ बेईमानी ही सिखूगा ना तुहाडे कोलों। कदे कदे तां मेरा दिल करदा ओनू दस ही दवां कि बेईमानी अगे तक नहीं जांदी। हर बार दा की मतलब? मैं कागज बटा ले ते मैं बेईमान हो गया। मैं अज दी बेईमानी दी गल नहीं कर रही अरमान। थानू लगदा मैनू पता नहीं? मैनू उस दिन ही पता लग गया सी जब तुसी चाह दे बहाने मेथों माफी मंगण आए सी। मैनू आप ही पता है थानू किने भेजे होना मेथों माफी मंगण। जिस इंसान ने माफी मंगनी होवे ना अरमान, ओदी अखां विच शर्मिंदगी दिखाई दिंदी है। तू जो सोचना है ना सोची जा, पर मैं किसी दे कहंदे ते को माफी मंगन नहीं आया सी, मैं अपने आप आया सी माफी मंगन। चलो मेरी जिद्दां दी सोच है उदां दी रहूगी, पर तुसी दोवें तो कुछ नवा सोचो। आ कागज बदल के दस्तखत कराने वाली स्कीम ना बड़ी पुरानी है। आजकल दे तां न्याणे भी छुट्टी दी अर्जी दे बहाने ना अपने मापिया तो घट नंबरां वाले पेपरां ते दस्तखत करा लेंदे आ। ते मैं तां फिर भी दुध दी सड़ी हां, लस्सी भी फूक मार मार के पींदी हां। मैं ना तुहानू भी एक सलाह देनी है। चलो छड्डो, तुसी केड़ा मेरी सलाह मननी है? तुहाडी जिंदगी है, जिवें मर्जी जियो, जो मर्जी करो, मैनू की फर्क पैंदा? तुहाडा प्रोजेक्ट सिरे चढ़े
ਜਾਂ ਨਾ ਚੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਾਓ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਏਦਾਂ ਪੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ। ਕਨਵੈਂਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ 6ਵੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਤੀ ਖਾਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋ ਪੂਰਵੇ ਸਕੂਲੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖਦੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਿਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਰੀਨਾ ਰॉय ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਾਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਖੋਤਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ 3 ਮਹੀਨੇ? ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਚਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਪਾਈ ਛੱਡ ਅਰਦਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल शिवम, तू ठीक है? मैं ठीक हाँ जी। तुसी किवें हो? तैयार हो ना तुसी? हाँ हाँ मैं तैयार हाँ। तुसी कही जांदे हो कि तुसी तैयार हो, पेपर तुसी पढ़े नहीं हजे तक। ले आओ मैं पढ़ के दसदा तुहानू। नहीं नहीं शिवम वो बैंक वाले कागज नहीं है। कर्जे वाले कागज नहीं है? फिर किहड़े कागज ने दिखाओ। अरमान साहब ते तुहाडे तलाक दे कागज ने। आ तां तुसी वापस भेज दिते सी ना?
ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ਼ਿਵਮ, ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਟਾ ਦਿੱਤੇ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਕੋਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਵੀ ਦਊਂਗੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਂਸ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਸ ਕਰ, ਵੱਡਾ ਆ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ। ਸ਼ਿਵਮ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਪੂਰਬ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸ਼ਿਵਮ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬੇਬੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਪਾ ਪਾਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਯੂ देयर? ਬੇਬੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਔਖੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਘੱਟ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਬੇਬੀ, ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਬੇਬੀ, ਕੀ ਮੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹਤੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਲਾਵਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੀ। ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਸੂਸ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੈ, ਦੱਸਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਧਾ ਮੱਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੋਮਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਿੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਏਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਰੁਣਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? हाँ तो गई है, बैठ के पूछ लेना सी। ठीक है, फिर मैं बैठ ही जानी है। नहीं नहीं, बैठ नाल काम नहीं सरना, तू मेरा बहुत काम कराना है आज। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? मैं ਇਹਦੇ तो बैंक वाले कागज पढ़ाऊंगी, पहला तो मेरे तो पढ़े ही नहीं जाने, ते जे मैं पढ़ भी लेना मेरे कुछ पल्ले नहीं पैना। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। चल कोई नहीं, पढ़ आ लूगी ते जे साडे कुछ पल्ले ना पिया तो तू समझा दी। ਠੀਕ ਹੈ। नाले असी ना एक होर काम करना है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਕੇਟ ਪੁਕਟ ਜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਮ, ਆ ਸਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ YouTube ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੌਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम A1 रोटी पहुंचेगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। हाँ जी। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇ। ਹੈਲੋ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਹੈਲੋ, ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ? ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਛੱਡਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਗੱਲ ਮੰਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ,
ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਉਹੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਤੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰੋ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ 50 ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਦੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ।